Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие Türkmenistanцы. Bugün devam edecek şol 2000-nji ýylyň Sanjar wakasy boýunça ýene başga da bir men tanýanlam, gatnaşan adamlar bar. Men şolar hakda gurrun etjek. Ine birinji saz şol Koçça Barisyň inti Konstantin. Men onu öňürekden tanýadym. Ýaşlykdanam tanýadyk. Onuň bir arasynda 5-6 ýyl mi 10 ýyl düşünürde. Men atyatama geldim, onun bir oğlun geldim maşinli, men onu tanamadım Koççany. Ýende ýanyna da mihman var. Çıktı da o geljan, o gurlarına da var, cana geldi, kak näme diýip gujoklaşyp, menem gujoklaşdym, tana bilemek, aly bilemek. Onuň ýanky dostuny da atyny görkezýänmen, şu maňa gelsen men tanaňakmy diýdi. Tiço diýdi maňa şeýtir. Menem çüt nima görmän. Я Константин Шихмурадов diýdi. Tiço diýdi. Men vay Koçça привет diýip nemetdim de onuň gara şoňa atlary görkezdim, onuň maňa diýdi, "Gel bugün" diýdi. Öýde oturşak edýäs, gel diýdi. Näçe wagtlap görüşemlek, Barisam geler tanışar. Indi menem bardym, akşama bardyk, ölmem bardym, ýulyana bardym. Aňyrda Koççaň maşgarasy aýna var, ogullary var, Oraz, Murat, onuň Moňka diýerler da, onuň aman keçidi. Onuň bir Barisam geldi aýaly bilen, onuň Barisyň ol belki ol agdarlyp beren oglu var, ol daýy. O da var o taýda garaz. Aýyny oturduk, ýöne Baris bir meň bilen ondan mundan gürleşdik, düşünşdik da garaz. Şeýtirip şoň bilen tanışdyk. Onuň birige gatnaşyp ýördi. Indi bir gün saat 1-de maňa jaňa diýerler. Sen niye şol prezidentiň şo taýda bir köşkü var, nemede dağda. Şotak sen barmaly daňdan 6-da diýerler. Men näde dip barayyn? Men şu opurum toýly ilen bagyrda. Gar ýagyp dur, otak barar ýalylar. Hiç barar ýalylar. Men Mercedesim bar, men barıljak gel otak. Onuň indi men bir taksisti tutdum da sen diýdim şol dağa ýerde otak barıp bomo otak barsaň sen tutarlar, men tutmalar. Ýör diýdim erseň bile. Ýöne biz ýöre ugradyk bolin maşin tipi ugrotda şu bismillah şol bekrewaň pavarotyny öwürlep ay şol köni däl ganaň gol oýrana bardyk da onuň maşin tipi ugrody ýygyny öwürlidim. Ýygyny öwürli bolin onuň dawa ýöre şu tak diýdim şol Bilinski köçem näme şol neme var ýa-da tekawalaryň gapdaryna Koççaň öýü var. Onuň daňdan 6 ýaryna aýnany kaky uradym şeýtirip. Aýnany kakyp durmany onuň Barisyň bir Koççaň aýaly çykdy aýnaşka. Geldi tiço diýdim maňa şeýtirip. Çagyr Koççaň diýdim. Koçça düşe. Düş jana çöt tuçuyor. Daway maşynyny çykar diýdim. Çykar maşynyny. Men diýdim aňyk 6-da bar maňa çağırdylar. Bir maşinlaram geçip bilmeýär, senki bolmasa. Şas diýip ýankam nemetdi. Ol öýde bir şuňalak bir neme oglanlar aýt, bir öýden bir gapdalyňda bir ýerde bar, bir keyp bolsa şoda bar da ýanyňda. Ýör güdelliýdi ýanky. Ay garaz, oňam gow jipi bar. Oň jipi bilen desine şo ýollardan getdik-de bardyk şotak. Gapa bardyk golun. Oho diýdi. Men bir göreýin muny diýdi bärde. Sen bär onuň girdik aňyryk, girdik golun. Sen bärrakda duraberen taksin lawer diýdim. Men maşinli bardym bolyn altylarda eýem bir ýanky haramaşy on gapdalyna be Akmurat Rejepow ýende vice premierler var. Onuň bir Rem Wächer Russiýadan Çernomyrjyn bular da gelýärler. Hemmesi şo atyatagy gelýär. Oň şo taýda atyatagy bar daýyn athanasy. Ondan menem bardym. Ondan mundan gürleşdik. Onuň surat alırdyk. Ýanky bir nemede. Ondan bir haramaşa minni maşynyna gitdi. Menem onuň aşağı edil bir 40-50 metr düşdüm bolyn. Koçça dese bu sibe zelon sibe harama diýip ýanky bärsi taşta urumy moňal seret diýip ýanky gaýtam diýdi gow bolaýdy gelir, menem gördüm diýdi bahana bilen diýdi ýanky.
Ne oňulen şeýtirip öýe geldik. Men hem onuň desine işime gittim. Ine şoň öz häsiýet şeýleräkde bir ýerde bir kömek gerek bolsa ýa-da bir arkalaşmaly bolsa şeýle bir neme da bir adam kärçiligi bir şoňalak ýigitdi de pahyr. Onuň oğluny öýrdi, orady, garazy. Ondan mundan oturşumuz vardı, bolýar. Biz gatnaşyp ýördik maşgada bolup. Onuň bir koşanam ýanky Boris bu zatlara goşulyp onam allarda ýanky. Burada daktylar da ine bassylar koşanam. Ine koşa diýlen oglan ol ýöne bara şol Borisyň insi bolan üçin, diňe şoň üçin basylyp giden adam. Yine de bir adam hakda gurrun edeyinne tağın halif diýip ýanky filosofi iliminiň doktoram bolan mümkin ýöne filosofi iliminiň kandidaty boljak bolanlar şoň ilmi ýol başçysy Gurban Käriz bolan. Men kakam. Men o wagt aýlawa bir gidip şol at minip ýören wagtlam kän okuwlen wejim ýokdy. Onuň burun geldim on öýde otyr. Yüzü sürrek bir hili özüm ýanky kakamın dinleýäbi. Sebä oň ilmi ýol başçysy. Bir topur zadam ýazypdyr şumarak aýratyn ak kagızlarda şu paçka. Munum ýanky seredip otyrlar. Onuň kakam bir zat diýe o da şeýtirip üstüni çydyp atana adyp aýryp dur. Menim be. Näme hakda garaý diýip. Onuň kakam soň düşündim bu nime. O da şol bizim öýümde de gelýärdi. Onuň toýumyda da gatnaşýardy. Şol şeýle şiýlaly, hormatly tutary kakam bilen. Asla kakam bir kısan adamyny şol kandidatlyk ýol başçysy boldy. Bir Nur diýerdiler. Ýanky ýa familiýasy ýadyma düşen nohur ýigit. Inen tagan haly soňunyň bir ýuridiski fakultetiň dekany boldy. Onuň rektoram bonaýdy öýdän uniwersitetde. Soňam bir ýanky bir şu neme parlamentiň bar ýol başçysy boldy. Men garad muny gallyrdy bi. Onuň aňyrdan bulur gelýämişin, edýämişin diýlenine tagan halynam şonu allar. Oň asly şol neme pričal diýilen ýer şol Gyzyleti töwereklerden. Ine şol adam şu zatlar hiç dahilli yeri ýokmu? Ol bir näme etsen eline yara alja adam däl. Şu birden kanuny üýtgetmeli bolsa şular nä şonu edämesin diýip öňürtülep alynan adamlar bular. Öňürtülep alynan adamlar. Ine şeýtirem şo pahyr boldy. Ine taýan haly diýilýär. Men olaram gurrun beripdim şol aç ölüp barýaka şonu 7-nji blokda näme şonu doktor etdiler. Ertdiler de moňa sen bir kelemäňi çöwür. Senin watyň sen nime? O pahyr bolýan ma şo garykda elini titredip şo çörek dilýär. Şol derejede namart hemem şeýle bir zulüm bilen öldürdiler adamlary. Ine tagan halyň bolşam şo. Ine ýene de biri şo tuturanyň biri Batyr Berdiýew daşary ministri bolup ýörkä muny tutdular. Ýöne ondan öňül ýanky Awstriýada wekilhanada işläp beren ýol başçysy bolup Boris Araşyňyň men bilen tanyşyp geldi şu taýda şol Venada şol ahal tekatlary saklap şolary köpöldüp satyp şu taýda şol çaptyrsak nähili borka diýip men bu pikir elbetde eger mo kömek etseler nemeseler şeýle bir hoşamaý oglan özüm bara bir ýüzü gözü bara nurana ýigit şu eldi bilse adama gowluk etjek adam da şonu oň hiç bir kellesinde nemesine bir ol bir yamanlykda görünjek adam däller. Bir ýüregi ýumşak oglan ödi. Ene o da şol bir men bilýänim şol şoňalak bir işte bir nemetde ilkara Venada işledi onuň Borisy gyraklady uğradylar bolýan. Bärik daşary ýurt ministrligi geldi.
Ondan sonra mine o da tutuldu bular bilen hemmeti bilen bile tutuldu. Inni ayratin vekil Durdiyev hakta da gurrun etcek bolyan vekil Durdiyev diýilýän şolny öllü diýip çykarlaryň iň sokunsyň biri. Ýöne vekilim men kiçilikden tanýar. Sebäbi men goňşym hem dostum Murad Aliýew. Şoň ýanky Murad Aliýewiň kakasy Nuraga Pahir. O şo Nuragam dogony şol vekil Durdiyewiň kakasy. Owana şol ýaşykdan birim tanýas. Onuň wekiliň hakasam KGB'de işlän ozal. Onuň bu ýetişdi, o da şol urdan işledi. Onuň ýöne şeýle gepi gurruny ýerine hiç çaçan gomplyk görmek men. Ay men pagon giýýän o. Edil özüň ýalag deň nemedip keyip çek. Bir ýerde keyip çekilse de etse de şeýle bir sagdyn oğlan kellede merni etçek işinem bilýär, gurulacak gepinem yerine şeýle bir sagdyn oğlan. Ýöne dogry ol şol Boris bilen şol şu hatta Borisyň şu garry atasy Şyh Murad aga şu aňyrda 5 derek diýilýän nemede bolanyny edenligini şol Maşatda wekilhanada işläp ýörkä bilip aýdyp berenem şol wekil. Ene o pahiram ýende şoň bilen gitdi. Iň soňky diýip çykardylar. Ona mine öllü diýip sünkünü berdiler. Bilemek olmy dämi ýöne şoň malak boldy. Indi başga bilýänem ýanky esasy şol Iklimowlar. Bular nähil tanýan, biz Saparaýo men bilen şol ykdysady fakultetde okan menen bir kurs keçiräkdir. Ýöne ondan başga belki dogonlary men tanamakdym. Ýöne dostum şol Murad Daýow diýär, Murad Kovaldy diýerdik biz oňa. Şoň üstünden men tanışdym bir sana oglan bilen. Olar şu bağlar var, beyleki var. Ay Kamersant oglanlar ödem güýçli neme bular. Şular bilen bir sapar salanmaşdym. Ýöne men tutulup şol onuň ýüregimden şo mikroinfarkt bolup ondan bir tarapyma ýanky bir neme parez bolan soň şol nemäge geçirdiler demir ýor balnitsa. Şo taýda ondan KGB'de urdan palatan kaptanna. Dogon garnaşlaň her aýsam gelip bilen o tak şolar görýärler bunu. Ýöne şolar Murat bilen geldiler, soradylar ýagdaýyň nähil, näme kömek diýip ýanky birmi iki sapar geldiler. Ýene de bir ýagdaýda nemetdim bir Iklimow bilen nemetdim şo LBK 12'de bolamda görsem şo taýda ýene bir Iklimow bar. Men geldim bolýan gelip menem şol Iklimowlardan ýedi ol maňa. Menem oňa duýdurdum, sen ýedim. Menden saňa diýdim bu wagt kömekden beter ziýan bolar sen men ýanyma gelseň. Senin tek çetin çykarmada gez diýdim. Ondan men özüm aýdaryn edim. Indi her aýda diýen ýalakmyn akadiýalarda basýarlar strafnoy izolatorda. Şo birden aňyrdan şunu beýlek owadan nepe geçirmeli bolsa, şoň işi taýýar bolmaly. Şolaň edýän zatlar raskrutka diýilýär. Ahire men ýerimden hem çağarlar gelýär. Ondan men şo taýda bir garnaşym bardy şo taýda. Mommujo diýip. Demir ýoly işlýärdi, prowadnik bolup ketel wendirek. O inçe ketel degen o taýda türmede. Ondan men ýanyma şu gelýärdi. Şol indi ýuly gelýärdi her hepdede. Bir iki sanak kartoşka, 3 sanak soğan, näme birazcık ýağ, ay ýene birazcık çörek, ýene şoňalyk bir elinden geleni kömek edýär, şoda bir şolary şu balandaň arasynda bir gowy neme de şol kömek kopan şo gelýär da geldi kaky gelnejem gelýär näme diýip. Ondan bir gün men şoňa bir paketiň ýerine 2 paket berdim. Berdim de bu näme diýdi? Bunu Iklimow bilýärmi dedim. Ha, planjy atriatdan mı dedi. Ho, barda şoňa ýödüň berme, baş biriniň üstünden ber dedim. Ay ondan o da onu gün özü eltik gaýtdy. Şol bozuluk galy şo paher çağa, şo taýda paher diýen belki tuda ömrü zok bolsun. Şol ýanky ey men ýadyndan çykarmadym aýol diýip ol ýadyndan çykarma diýip garadandan şoňalak bir ne şular bilen men şo degişli bir habarlaşan ýerim şoňalak. Indi bulardan başga da ýene de iki sanak adam şol LBK 12'de oturkam
bira marin statistikasına degişli, birim marin şol yankı gos standartına degişli. Bular yöne san için tutulurlar. Ay turvan içine avtomat salınıpmışın, otaydan geçiptir, beyden geçiptir deyip. Bira Adaf Valoca ödeyen şoň ady. Birim yankı Türkmen oğlun. Hava Adaf Valoca bir böwregi yok, ketelli. Bir görsem gelli şol yankı nemelerde gezip ýör. Şo demir tiken, demir yannak ýokmy, demir tikenek. Şu ayagyň bazar ýalak däler. Şolary ýygnap, şonu gaýnadyp içýärdi, özüne derman edinýärdi. Ondan birinci Pamilovka geldi. Men oň bilen şu oturyp şol crossword oynadyklar oň bilen. Ne wagt geçirmeliler türmede. Şo taýda şol onuň birinci Pamilovka geçdi on maňa diýdi, "Gelin men diýdi, indiki Pamilovka ýetmen. Gaýrat etme diýdim. Sen nähilem bolsa diýdim. Görüş diýdim, bir Allah'ın beren nemetini bir görüş diýip nemetdim men. Tahir ondan soň kän ýaşamady. Ene men gören adamym şol. O beýleki türkmen ýanyma mara, o da şol kän gepe uruňa goşulan akdy, ýogam ýygynyň gelýärdiler ammolin. O şol hiç bular ýüregi bilen kabul edebilmez şeýle bir diňe bir kanunluk däl. Hiç bir adyllyla edilen iş ola olanyň o taýdan nirek olara goşulsyn, nirde ol marin statistikasyna oturan ýa-da bir gostandardyna oturan ol nirden bu zatlara goşulsyn, ýöne şol adamlaram san üçin, biri ýyldız gazanmak üçin şeýt tarapyna dykdylar türme, ol adamlaram tahir boldy. Hemme zadyň belan körüge mene şu ýydymda oturan harammaşy, haramda hemem şoň niyet şu öz ýerine goýan şol serdar sıçagy. Bu adamlar wara, şol adamlaryň ganyny galan adamlar. Harammaşam, haramdagam. Innem şuada çenni, şolong nähili bolonnyny, şonu açaçan boyun alyp, kimiň jogap bermeligini aýtman ýörenim, haramdagyň boku serdar sıçak. Ol mundan ýöne sypyrnyýdy. Sen borcundur. Sen şu meseleni çözüp aýtmasaň, aýan etmeseň, senem şolar bilen deň jogap gersiň. Düşünüklimi? Bu adamlar beýtirip ul halkym, giden halklaryň içinde bu ente görünen iş dälbi. Oň üçin sen bu zatlara hökman jogap beremelisin. Bu adamlaryň ömrü gitdi. Bu adamlaryň haky depelenni, bu adamlaryň hak hukuky depelenip, bulary göz örtüle ýyly göz edip öldürdiler. Jogap bermeli bolsaňyz, gitjek ýeriňiz ýok. Sebäbi halkyň haky bar. Народ имеет право. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Салам, hormatly ватандашлар. Сегодня я хочу продолжить разговор о людях, которые пали жертвами диктатуры Харамбаши и впоследствии оказались под действием и влиянием диктатора Харамдага и его сына Сердара Засранца. Я хочу сказать о части людей, их много, но вот я знаю, я вот понемножку расскажу об этих людях. Я уже говорил о том, что я знаю Костю Шихмурадова. Ну, знаю с детства. В 97 году, где-то в мае, в апреле, а у меня конюшня в Карадамак-Шор, подъехала машина, и оттуда вышел парень: "О, Геля, привет, туда-сюда". Он со мной здоровается, вот обнимается. "Как дела? Слушай, покажи лошадей". Я смотрю, я его не узнаю. Я смотрю на него, и, значит, вывожу лошадей, стою, разговариваю. Он говорит: "Гильдыша, Джана", а он всегда так разговаривает: "Ты чё, говорит, меня не узнал?" Я, говорит: "Костя Шихмурадов", говорит. Я: "Слушай, ради бога, прости, ты же, говорю, работал в автоинспекции там, вот после аварии там, да-да".
Я его вспомнил, в общем. Но я был занят, честно говоря, с лошадьми совсем. Потом прошло где-то 5, может быть, 8 лет прошло, и уже это вот 97-й год, где там 75-й, 80-й года. В общем, он говорит, я ему показывал лошадей, все. Он посмотрел, поговорил. Он говорит, слушай, у нас сегодня, говорит, дома посиделка. Говорит, и Борис придет, и все. Вот. Приходи, говорит, мы, говорит, пообщаемся. Уже, говорит, столько лет не общаемся. Ну, я говорю, окей, договорились, все. Ну, вечером мы с Юлей пришли в гости. Там сидим, разговариваем. Борис тоже там стоит, и Костя, все, и Айна, и дети их, там и Арас, и Монька, и Аманчик. И этот сидит, Бориса сын тоже. В общем, все сидят, мы там о том и о сём разговариваем. Ну, пообщались, вспомнили друг друга. Вот. Ну и вот так вот у нас и потом уже, и он там, если там ребятам показать лошадей или еще чем приходил, и я. Вообще, вот Костя чем отличается от Бориса? Борис, он такой, он загружен, а Костя это вот, ну вот, любимчик Паша. Он вот со всеми, вот этот человек просто, который излучает эмпатию. От него идет это все. Вот если там есть, он не говорит просто так, Джана, туда-сюда, вот так вот. Случилось, вот у меня был такой случай. Я работаю уже руководителем, и вот к Ниязову приезжают, значит, Черномырдин, Рэм Вяхерев, и меня пригласили туда, вот это, не доезжая Ивановска, там есть дворец, вот этот вот, значит, Харам-Баши, а у меня мой шофер Тойли, он живет в Багире, телефона у меня нет, с ним прямого телефона нет, машина у него там, я поймал такси. И думаю, я говорю, довезешь меня туда, проедет машина? Он говорит, ну давай попробую. В общем, мы попробовали, мы поднялись только вот до уровня вот этого, где раньше психиатрическая больница была, и там уже заскользила машина. Он говорит, нет, нет, братан, я не смогу. Я говорю, разворачивайся. Мы развернулись, и я поехал прямо возле Текинки, дом Кости. В общем, подъехал, ну где-то 5:30, наверное. И стучу в окно. И там Айна смотрит. Я говорю, где Костя? Она говорит, ты что, Гильдыш? Я говорю, зови Костю. Вот. Он говорит, Джана, что случилось? Гильдыш, что такое? Я говорю, Костя, слушай, там нужно быть, говорю, там вот эта делегация, так? А я попытался на такси, у меня не получается. Он туда не может подняться. Давай свой джип. А у него такой крутой джип, там вообще атас. И мы с ним быстренько заехали, и он говорит, а пропустит нас, говорит, туда, значит, ворота открыли. Я показался, я подъехал, показал им свое удостоверение, и мы заехали. Он говорит, вон ништяк, наконец-то я увидел здесь. Он тоже такой простой, доступный, он говорит, я тебя еще подожду здесь, говорит, пока ты там разберешься. Он там остановился. Я вышел там, они услышали, и, в общем, я смотрю, уже идут все. Идет Харам-Баши, идет охрана, вот, Реджеп Акмурадов, идет тренер, Гельдан Алиев тогда был тренер. Вот, и, значит, идут Рэм Вяхерев, Черномырдин, еще там российский Вот, потом мы стояли, сфотографировались там. Вот, у меня есть даже фотографии, вот посмотрите, мы стоим как раз, а тут некоторые иногда спрашивают, да ты вот там сам, ты кому-то угождался. Вы посмотрите, как я стою с этими людьми. Вы посмотрите, вы там начинаете, вы же холопы сами, и пытаетесь меня в этом обвинить. В общем, мы там все сделали, все. А теперь я говорю, мне уже 6-7, уже 8 час, мне нужно заниматься работой, я должен быть на месте, я должен уже посмотреть конзавод и так далее. В общем, мы расстались, значит, Ниязов сел на свою машину, так уехал, вот, и я пошел туда пониже, смотрю, там Костя. Я говорю, как Костя? Он говорит, ништяк, а кто был? Я говорю, да, вот там этот был. В общем, я ему рассказал. И он был доволен, мы вместе приехали, и вот, значит, пока доехали, я ему рассказал, он пришел, заезжает,
Айнаша, говорит, ты знаешь, где я был? Говорит, я был, говорит, у него там, говорит. В общем, вот такой вот человек он был, очень доступный, всегда веселый, всегда такой обаятельный был. Потом он женил своего сына Араза, мы были на свадьбе тоже. Вот. Монька тоже вот ходил, все они вот, мы всю эту семью знали. Это был такой жизнерадостный, вот и он не лез ни в политику, никуда не лез, жизнерадостный человек. Ему сфабриковали уголовное дело и закрыли человека. Закрыли человека, и человек умер. И вот недавно потом передавали, что он якобы вот он вышел, и он находится там, значит, в Бегдаше, и он чуть ли там не пьянствует. Но это хамство конченное. Так относиться к людям, к памяти этих людей. Вот таким был, запомнил я, Костю Шихмуратова. Вот, это был прекрасный парень, очень хороший в отношениях человек, добрый, сердечный. Совершенно не имел отношения ко всем этим делам. Он что он оружие скупал или что-то, ничего. Просто попал под раздачу. Потому что вот эти люди, это конченые бздуны. Это мерзавцы, политические мерзавцы, политические педерасты, которые боялись и пытались избавиться от всех, на всякий случай уничтожали. Ну вот расскажу еще и про Дагана Халыева. Этот человек был тоже сам по себе очень интересный. Я впервые его узнал, когда вот в тот период, когда я вот как-то вот в 15-16 лет я оставил учебу, ушел на ипподром, стал там ходить. И вот один день я пришел с ипподрома и смотрю, у отца сидит вот такое вот лицо, вот такое у него суховатое, вот такое, видно, умное лицо такое, вот, и он у нас дома в квартире, и что-то слушает отца, у него записаны какие-то бумаги, вот такие листы, и отец ему что-то говорит, это не пойдет, и он без всякого спора берет, перечеркивает там и так далее. Как оказалось, отец его научный руководитель его, значит, кандидатской диссертации. Он тоже философ был. Вот. И потом я видел, что он еще несколько раз приходил. Потом он прекрасно защитил свою диссертацию. Сам он, кстати, он из Балкана. Вот там, где Причал, Кизилатрек, вот оттуда он родом. Очень толковый, образованный человек. Потом он стал деканом юридического факультета. Потом он, по-моему, он даже стал ректором университета. И, по-моему, дорос до парламента. Каким образом этот человек оказался вот в этой группе, я себе трудно представляю. Я не могу, например, он очень осторожный и сдержанный человек. Почему Харам-Баши решил избавиться и от него? Я вам как-то рассказывал, что когда он умирал с голода, в Авадан-Депе сказали, ты прочитай Келемей Таухид, то есть вот то, что мусульманин должен прочитать перед смертью, что он есть, значит, ля илляха илля Мухаммадан Расул Аллах, что он, значит, верит в единого Создателя. Но он вместо этого трясся и кричал, не кричал, а просил чурек, чурек. То есть вот так вот в ужасных муках умер человек. А фактически это очень образованный. И вот подобные ему люди погибли по прихоти тирана. Они просто избавлялись на всякий случай, перестраховывались. Не надо бояться храбрых людей. Не надо бояться. Нужно бояться всегда трусливых людей. А это трусы. Они всегда идут на опережение. Вот почему нужно к ним относиться. Не нужно бояться и трусов тоже, конечно. Но эти люди опасны тем, что они всегда идут на опережение. Вот что они себе позволили. Вот так вот этот человек вот, оказался среди тех, кто вынужден был умереть самой тяжелой, голодной смертью. Еще один человек, который я хотел бы тоже упомянуть, это Батыр Бердыев. Это вот тоже такой же вот очень веселый,
очень такой обаятельный парень, Батыр Бердыев. Познакомился я с ним, когда я руководил отраслью, и мне звонят с Австрии. И мне вот докладывают, что вот с Австрии звонок, вот посол в Австрии, Батыр Бердыев. Я с ним разговаривал, он говорит: Гильды, здравствуйте, вот я Батыр там и так далее, и так далее. Вот Борис Аразович мне вот сказал вот обратиться напрямую к тебе там и так далее. Я говорю: ну приветствую, Батыр, рад знакомству. Прям по голосу чувствуется, что парень такой вот свободный, так вот, что готов разговаривать, общаться. И он стал рассказывать про Венский ипподром. А все-таки Австрия — это тоже ведь школа верховой езды знаменитая, так? И Венский ипподром — это тоже история такая серьезная. Но он дожил до того, что там нет скачек. Он говорит: может быть, здесь организуем скачки ахалтекинских лошадей, там и так далее. В общем, у него были проекты, он хотел вот такое что-то сделать, и чтобы показать и так далее. Я говорю: ну, давай решать так, говорю, чтобы это как-то совпадало с интересами и, значит, не только коневодов, но и чтобы не было препятствий со стороны администрации. Мы поговорили об этом, было понятно, что нас просто так не выпустят, потому что вывести там такое количество, содержать и так далее. Но мы рассматривали этот проект. Потом, через некоторое время, через 2-3 года уже ситуация резко поменялась, и Батыр вот стал вместо Бориса министром иностранных дел. Вот. И уже когда там возник вопрос о том, что кто там виноват, кто не виноват, и когда всех стали хватать, под это дело взяли и Батыра Бердыева. Тоже я не мог понять, а что? Это не тот человек, который возьмет автомат, ружье и так далее. Но он очень деликатный, очень культурный, образованный парень. Вот так вот я его и запомнил. Но в числе таких же был и Векиль Дурдыев. Вот Векиль Дурдыева я знаю с детства, потому что мой сосед Мурад Алиев, мы друг друга знаем с детства, а Векиль Дурдыев — это двоюродный брат Мурада Алиева. Отец Мурада, дядя Нуры, и отец Векиля, они двоюродные братья. Отец Векиля, по-моему, работал в Комитете национальной безопасности. Но это 50-е, 60-е годы. Это не то, что вот мы уже увидели в 70-х, 80-х, 90-х годах. Нет, это были другие люди. И сам Векиль потом тоже пошел по этой дороге. И вот мы с ним даже по молодости отдыхали на озере, там вот Куртлинском, там, значит, по молодости там вот барашку зарежешь, устраиваем там эти пикники и так далее. Но всегда он такой вот с уважением, всегда он такой вот деликатный, вот никогда о нем нет, что вот ну, какая-то у него там мысль еще. И вот как раз я когда рассказывал о том про деда, значит, Бориса и Кости, так, Шихмурад ага, вот как раз Векиль и работал там в консульстве, в Машаде, по-моему. Вот он и ездил и узнал историю судьбы деда Шихмурадовых. Это был Векиль Дурдыев. Векиль Дурдыев, да, он был действительно соратником Бориса. Как и все, в принципе, все. Но он до конца, вот он... Раз он пошел в это, и он действительно до конца был рядом с Борисом. Он в числе тех, кто не испугался, не остановился, так, и был готов отдать свою жизнь ради изменения ситуации в стране. Вот. Этот человек вот как раз и представлял вот такие люди, которые знают и политические обстоятельства, и военно-политические обстоятельства. Они были особенно опасны для таких диктаторов, как вот эти вот, которые сидят слева от меня. Вот. Он практически умер самым последним. Во всяком случае, насколько я помню, его тело отдали последним. Так говорят.
а чье тело отдали, на самом деле никто не знает. Вот что они делали. Здесь же среди них я хочу рассказать и про семью Иклимовых. Когда меня взяли, я не всех знал, я знал только Сапара. Сапар учился тоже с нами на экономическом факультете на 1 или 2 курса ниже. Ну, в общем, я его помню, его так вот издалека помню. А его братья, они, наверное, поинтереснее сами по себе, так? И вот такие прямо самые настоящие бизнесмены, интересные ребята такие. Почему у меня сложилось такое мнение? Потому что я их раза 2 видел до того, как меня взяли. И вот когда меня взяли в КГБ, и у меня был микроинфаркт и левосторонний порез, меня перевели в железнодорожную больницу и посадили, значит, возле вот той палаты, где я был, посадили КГБшника. Но мой друг покойный, Мурат, так, вот его звали Мурат Кувалда, вот, который учился со мной на экономическом факультете, вот он и вот 2 брата Иклимов, они пришли ко мне, пришли и спросили, как ты. Причем этот КГБшник, он пропустил их. Я не знаю, как они договорились, что они сделали, но ребята были пробивные, вот. Толковые, пробивные, обаятельные были ребята такие, вот чувствовалось, в них чувствовалась уверенность, так. И самое главное, они пришли, они видели, что я после все-таки, я себя не очень хорошо чувствовал. Они меня поддержали и сказали: Гильды, мы всегда готовы тебе подключиться и помочь. То есть я для них никогда ничего не делал, для этих ребят. Вот единственное, что вот через Мурада раза 2 здоровались. Но они всегда были готовы помочь. Вот такими я запомнил этих ребят. И такие интересные, вот обаятельные такие ребята. И чувствуется, что я образованный, и дух есть, и смелые такие. Вот такими я запомнил вот Иклимовых братьев, которые пришли ко мне. Туда не всякий родственник придет, решится, чтобы посмотреть, проведать меня. А они пришли, и, по-моему, не 1, а 2 раза приходили. Вот. И Мурат, и они приходили. Вот. Царство им небесное, Аллах рахмет этсин. Настоящие были джигиты, вот все эти люди, про которых я говорю. Да, и вот с Иклимовым у меня еще один момент связан. Иклимовых же, говорит, почти всех сажали. И вот они, значит, это как его... Я смотрю там, вот когда я уже был в ЛБК-12, там еще какой-то Иклимов есть. И его периодически, где-то в месяц раз отправляли в штрафной изолятор. То есть вот эти сотрудники вот этого ЛБК-12, они всегда были готовы, если оттуда поступит указание, то есть количество посадок 3 раза должны быть он отсидеть в штрафном изоляторе, потом еще раз суд, то есть они подготовлены, так называемая раскрутка. И вот этого вот парня, сейчас я его имя не помню, так, он он сын одного из братьев, вот, он там ходил. Он ко мне подошел, когда я пришел, я говорю, тебе будет лучше, если ты не будешь подходить ко мне, говорю, потому что ко мне относятся хуже, чем к тебе. Они просто боятся Юлю. И он держался от меня в стороне. Потом уже ко мне приезжала Юля, и там сидел один мой родственник, звали его Моммуджа. Он хитровский, раньше работал проводником на железной дороге. И вот он все время приходил там, и, значит, ждут они в неделю раз, вот приезжает Юля, он ко мне подходит. Он был больной человек, и он я говорю, да. Потом один раз он пришел ко мне, что там, что такое там, например, 3 луковицы, там 2 картошки, чуть-чуть масла растительного, хлеб, это, когда сидишь, самый большой грех, чтобы у тебя ничего не портилось. Там, потому что на Баланде не выдерживают люди. Все они гастритники, туберкулезники. Поэтому, конечно, чем можешь,
все время стараешься, чтобы помочь кому-то. И вот один раз пришел Моммуджа, вот, и я ему дал в пакетик немножко ему и дал ему еще один пакет. Я говорю, ты знаешь, говорю, вот этого Иклимова? Он говорит, вот в этом отряде, он, говорит, бедолага, его, говорит, ему, за ним, говорит, толком никто не приходит, говорит, он, говорит, вот так вот ходит. В общем, я говорю, вот возьми, через кого-нибудь передай, чтобы на тебя не подумали. Но он, что там, он взял и сам передал ему, говорит, вот, говорит, Гельхаха, вот передал тебе там и так далее. Он бедный, конечно, прям, он прям аж слезы не смог сдержать, потому что брошенный, как давили семью Иклимовых, это был ужас просто. Их всех пытались уничтожить. И даже этот, он парень вообще не имел никакого отношения к ним, никакого, вот. И его тоже. И вот он был так рад, потом он, видимо, когда приехали там через месяц, периодически я вот так вот передавал, приехал его кто-то там, и он сказал, видимо, сказал, что я ему помог. Он был благодарен, его отец тоже, конечно, был рад, передал книгу, я эту книгу потом передал Юле, отправил домой, потому что там держать нельзя это. В общем, вот такая ситуация была, вот так вот я был связан оттуда, вот с семьей Иклимовых я примерно так был связан. Еще хочу сказать про одного человека, Адов, я не помню, как его зовут, Владимир или как, он был со мной в ЛБК-12. Он уже попал туда, сейчас скажу, 2002-2003. Он где-то в 2003 году, в конце, что ли, его привезли. Я смотрю, идет, хромает один русский мужчина. Вот. У него, оказывается, одной почки уже не было, да, у него была больная почка. И я обратил внимание, что он ходит и собирает, вот у туркмен называется вот это демирткенек, вот такой она вот в разные стороны такая колючка, так вот невозможно пройти по ней, она прям вот вся вот. И вот он ее брал, кипятил и пил. Он лечил себя, потому что у него почки были больные. Вот он работал то ли в статуправлении, то ли в госстандарте. По-моему, в госстандарте вот он работал, и еще один парень туркмен привезли. И вот мы с ним сидели, кроссворды решали, слова там и так далее. Время надо проводить как-то, это же тяжело. И все понимали, вот что интересно, вот эти вот те же самые, кто смотрит, вот надсмотрщики в тюрьме, они психологи хорошие. Они понимают, кто на самом деле виноват, кто нет. Они видят, кто за что сидит. Они могут подкалывать, подшучивать, все ни за что там и так далее. Но они психологи, они разбираются. И они видели, что этот человек, просто присобачили к делу. Просто нужно было побольше людей, что вот эту вот массовость создать, что вот каждый должен был проявить активность. Они из моры их поймали, для того, чтобы получить звездочку. Вот. Там вот, и вот это, причем прошла первая помиловка вот этого в 2003 году. И он тогда уже мне сказал, Гильды, говорит, я, говорит, до следующей помиловки. Я говорю, ты так не делай, борись сколько можешь. Держись, ты же вот сам за собой смотришь. Но он вот после помиловки через 2-3 месяца умер. А этот парень, туркмен, по-моему, еще год, что ли, выжил, а потом уже тоже слег. Вот это вот внутреннее противоречие, отторжение той реальности, которую навязывает, что вот якобы он виноват, она заставила этих людей отказаться от жизни. Они, может быть, жили бы еще, не такие они были больные. Да, без одной почки жить очень трудно, в этих условиях очень сложно. Но вот это вот психологическое давление, оно убило этих людей. И он умер там, и этот вот тоже, вот, как его, Мухаммед Дурды, или как, я сейчас, честно говоря, не помню. Вот эти вот люди тоже, вот я перечисляю те, которые вот непосредственно были связаны со мной, которые разговаривали со мной. Вот. Эти люди, которые вот просто, часть из них действительно вышла на борьбу.
но часть из них просто ни за что попала. Вот. Поэтому это, конечно, самое настоящее чудовищное преступление против народа. Насильственное исчезновение, убийство голодом. И эти Харам-Баши, Харам-Даг, его сын Сердар Сычак, и в этой жизни, я надеюсь, вот эти вот два младших, так, и тот, который ушел перед Аллахом, и эти тоже ответят за то, что они делают. Но самое главное, чтобы они отвечали в этой жизни перед народом, потому что это их грехи. И они должны отвечать за это, потому что народ имеет право. Халкın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına neyma, aklına neyma.